एसी जनरेटर बेसिकली तुहाडे कोल जिहड़ा एसएच 9th भी सॉरी 10th विच भी थोड़ा जिहा पढ़िया होया टॉपिक है पुत, ठीक है। काते लाते जी करते शुरू एसी जनरेटर दा बहुत सारा पोर्शन जिहड़ा वा वो एसएच साडे कोल 10th विच भी सीगा, ठीक है। बट आपां एक बार इहनूं कंप्लीट कर लांगे। टॉपिक च आना की है तुहाडे कोल एसी जनरेटर, ओदी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इहदी वर्किंग ते नाल इहदे अंदर की भी एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग फॉर्म च जिहड़ा वा वो वोल्टेज जनरेट करदा, इहनूं मैथमैटिकली भी जस्टिफाई करांगे, ठीक है। फिर आ जाऊगा टाइप ऑफ एसी जनरेटर, सिंगल फेज एसी जनरेटर, टू फेज एसी जनरेटर ते मल्टी फेज एसी जनरेटर, बस, ठीक है। ये इन्ना तुहाडे कोल जिहड़ा वा ये जनरेटर दा टॉपिक आ। और सैकेंड टॉपिक इस चैप्टर च जिहड़ा कवर होना वा वो हैगा तुहाडे कोल एसएच ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जिहड़ा वा, ठीक है, ओदी गल बाद च जोड़ांगे, हजे फिलहाल आप एसी दी गल करिए। सो एसी जनरेटर एसएच कहंदा जी इहदा बेसिक प्रिंसिपल की है बेटा, ठीक है, ते इहदी कंस्ट्रक्शन ते इहदी वर्किंग की है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। AC generator as the name will ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ suggest a device which is always used to generate electrical energy। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਿਸਨੋਮਰ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਮ ਵਨ ਫਾਰਮ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮਿਸਨੋਮਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਲੇਗਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। A device which is used to convert mechanical energy into electrical energy, the device is to be called as the AC generator, ठीक है। जनरेटर अपने को AC और DC दो फॉर्म च बेटे, अपना मेन AC जनरेटर ही है ना, पर कंपैरेटिव इहदे नाल ही मैं DC जनरेटर नूं भी करके चलांगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सारी DC जनरेटर दी AC वाली है, कुछ नहीं चेंज हैगा, एक कंपोनेंट सिर्फ चेंज होना वा, ठीक है। वर्किंग ऑलमोस्ट दोनों दी सिमिलर है, ठीक है। सो AC जनरेटर दे अंदर ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ a device which is used to generate or to produce the alternating current or alternating voltage, ठीक है। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AC ਜਨਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 4A ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਪਿਕ ਪੜਿਆ ਵਾ, the phenomena of inducing an EMF by changing the magnetic flux across the circuit। यही बेसिक लाइन लेके ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ AC जनरेटर ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ, एक मेरे को आर्मेचर कॉइल होएगी, और जेडी आर्मेचर कॉइल आ ये मैग्नेटिक फील्ड दे इन्फ्लुएंस दे विच रोटेट करेगी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट, यानी सी इहदे सेंटर चों इहदा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करदे पए आ ते ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट इहने रोटेट करना विद सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जदों इन्हें अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट रोटेट करना, इट ऑलवेज कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल विल गोइंग ऑन चेंजिंग। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਆ। आर्मेचर कॉइल ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ which is bound over some ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਲਿੱਤੀ ਆ। soft iron is one of the ferromagnetic material and that have the ability to produce the magnetic effect maximum across the armature coil। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਕਾਪਰ ਕੋਇਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ठीक है। और ਜਿਹੜਾ फ्रेम होएगा इट शुड बी ऑफ कहना जी एज सच सॉफ्ट आयरन मटीरियल,
ठीक है। ਤੇ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that is to be called as a field magnet। field magnets ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ these are the different magnetic poles of a given strong electromagnet। कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लैके उस इलेक्ट्रोमैग्नेट दे कहंदा जी एज सच जेडे दो पोल्स ने दे आर टू बी शोन हियर, एक ओदा नॉर्थ पोल ते एक ओदा मेरे कोल साउथ पोल आ जाएगा। ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਣੀ ਘਟਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ which is to be called as the slip ring arrangement। slip rings आ जाएंगियां। slip rings ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। these are the slip ring ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3D ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਬਣ ਜੇ। slip rings these are the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ metallic rings which are to be rotated along with the armature coil। ठीक है, when the armature coil is rotated inside the magnetic field along with the armature coil these rings are also to be rotated। ring R1, ठीक है जी, is to be attached with the arm AB of the armature coil and ring R2 is to be attached with the arm CD of the armature coil। और continuously इन्हें जदों coil ने magnetic field अंदर rotate करना, ठीक है, ਇਹਦਾ कांटेक्ट ਕਿਸੇ ਵੀ मूवमेंट ਤੇ ਆਪਣੀ given ring ਦੇ ਨਾਲ break नहीं होएगा। आ लाइन बेसिक डिफरेंस देगी AC ते DC जनरेटर। ਇਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਆ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਜਿੱਧਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਐਸਾ ਚ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। यानी ring itself rotate along with that of the कहना जी armature। ring stationary नहीं हैगी, ring मेरा movable component आ जेड़ा armature coil दी rotation दे नाल rotate करदा। ठीक है, ये मेरे third components ने। ठीक है, और fourth component साडे कोल आ जांदा जेड़ा that's called as the कहना जी carbon brushes। fourth component carbon brushes आ। कार्बन ब्रशेस ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੇ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਸ਼ B1 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿੰਗ R2 ਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ B2 ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। और ये किसी भी मूवमेंट ते कांटेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इससे कांटेक्ट दे थ्रू इंटरनल सर्किट चो करंट जेड़ा वा वो एक्सटर्नल सर्किट च ट्रांसफर होना। यानी इस इंटरनल सर्किट दा करंट जेड़ा वा वो इस ब्रश दे थ्रू आउटर सर्किट नु ट्रांसफर होएगा। आ मेरी रजिस्टर जेड़ी इनु से कहने ये लोड रजिस्टर आ, ये वो मेरा डिवाइस होएगा जिहदे अक्रॉस तुसी जेड़ा एस एच जनरेटर वालों प्रोड्यूस करंट जेड़ा वो कंज्यूम करोगे। यानी ये वो बल्ब हो गया, तुहाडे घर दा सर्किट हो गया जिहदे अक्रॉस असी एस एच इस जनरेटर तो प्रोड्यूस करन नूं यूज करदे हां। ठीक है, ते इत्थे तक करंट दी सप्लाई जिहड़ी आ वो इस रिंग और ब्रश सिस्टम दे थ्रू सप्लाई आ रही है। ठीक है, हुण जिहड़ा इत्थे ब्रश यूज करदे पए इट शुड बी कहंदा जी ऑफ फ्रिक्शनलैस मटीरियल। ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਨੇ ਐਸ ਐਚ ਇੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ, ठीक है, आ चीज हर वेले दे कांटेक्ट च ते इन्हां दे अंदर मैकेनिकल वेयर एंड टीयरनेस होएगी। मतलब तुहाडा ये पार्ट जिहड़े ने ये घिसने आ। ठीक है, इस मूवमेंट ते फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਿਹੜੀ ग्रेफाइट रॉड मैं यूज करांगा एज ए ब्रश, ग्रेफाइट अपने आप च स्लिपरी नेचर दा, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फ्रिक्शन बस्टर कहने आ, फ्रिक्शन एस एच रिड्यूसर कहने आ। ठीक है, ग्रेफाइट दी ये प्रॉपर्टी होएगी, ये एक तरह मटीरियल कंटीन्यूअसली लुब्रिकेशन बना के रखेगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਰਗੜ ਖਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸ ਐਚ ਉਹਦੀ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰਨੈਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਸ ਐਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ।
ਸੋ ਉਸ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या चारे कंपोनेंट क्लियर है बच्चे, समझ लगी जी? स्लिप रिंग दस्यो। स्लिप रिंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੋ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ, ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਕੋਇਲ ਚ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਏਬੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਰਿੰਗ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਜੁੜਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਫ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਹਾਫ ਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ B1 ਦੇ ਨਾਲ R1 ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਇਧਰੋਂ ਆਰਮ AB ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਸ਼ B2 ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਔਰ R2 ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ B1 ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਚ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ B2 ਤੋਂ B1 ਵੱਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਹਾਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਇਸੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ R1 ਦਾ B1 ਨਾਲ ਔਰ R2 ਦਾ B2 ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ B2 ਤੋਂ B1 ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ B1 ਤੋਂ B2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਟ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ AB ਫੇਸ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਤੇ CD ਫੇਸ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਆ, CD ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਤੇ AB ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਪਈ ਆ
इस इंस्टेंट ते इनिशियली इस कॉइल दे विच फ्लक्स दी अमाउंट मैक्सिमम आ नॉर्थ पोल आ साउथ पोल ते मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइनां इस कॉइल दे थ्रू पास हो रही, जिहदे करके इस दे अक्रॉस फ्लक्स दी अमाउंट मैक्सिमम आ, पर ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ याद करिए ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ क्या ਸੀਗਾ ईएमएफ इंड्यूस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ E = d phi by dt। ਤੇ ਜੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 0 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ नो ईएमएफ will be induced in the coil, ਕੋਈ ईएमएफ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। but as soon as the coil will start rotating inside the magnetic field, ठीक है, आ कॉइल मेरी अपनी पोजीशन तो 90 डिग्री घूम गई, ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम तो मिनिमम स्टेट पे आ गई, पर जो फ्लक्स मैक्सिमम तो मिनिमम होने जा रही है तो फ्लक्स कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स दी चेंज करके कॉइल दे अंदर सी कहने ईएमएफ इंड्यूस होएगी, पर उस इंड्यूस्ड ईएमएफ दे करके सर्किट च सी कहने जी अल्टरनेटिंग करंट जेड़ा वो फ्लो करेगा, मतलब इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, जिहदी नेचर अल्टरनेटिंग फॉर्म च आएगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਲਕਸ ਮੇਰੀ 0 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਤੇ 0 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? यस सर। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ BA cos θ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰਡ +1 ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ cos θ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵੇਵਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ठीक है, कोई ग्राफ अपनी मीन पोजीशन तो शुरू होवे ते ये साइन दा ग्राफ हुंदा, कोई अपने पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम तो शुरू होवे ते वो कॉस दा ग्राफ होएगा। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? क्योंकि ओमेगा का फार्मूला होगा थीटा बाय टी, ठीक है। कॉइल दे रोटेट करना एंगल कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा, इस मतलब जिदा दा टाइम चेंज हो रहा ते एंगल चेंज हो रहा, तो ਅਸੀਂ थीटा ਨੂੰ ओमेगा टी डिफाइन कर सकते। ਇਹ ਚ ਜਦੋਂ t 0 ਆ, ठीक है जी, ਤੇ cos 0 1 बनना, फ्लक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵੱਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਆ phi max ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। इस तो बाद जो कॉइल मेरी अपनी इस पोजीशन तो रोटेट करके 90 डिग्री ते आई, ठीक है, आ मेरे को फ्लक्स इस मूवमेंट ते मैक्सिमम एंगल 0, जो इस पोजीशन तो ਆਪਾਂ चेंज करके आ ਇਹਦੀ पोजीशन नवी बनाई, इस वेले एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 90 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ एंगल समय लगदा ਪਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ। एंगल दो वेरिएबल चा ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੋਇਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਮੇਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਮੇਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ठीक है जी। आ मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, यानी cos 90 का केस बन गया, फ्लक्स मिनिमम का केस हो गया। इस तो बाद घूम के ਆਪਾਂ इधर ਨੂੰ आए, ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैकवर्ड हो गया ਤੇ एरिया वेक्टर ਮੇਰੇ ਕੋਲ एरिया वेक्टर बैकवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, एंगल 180 हो गया, cos 180 फिर मैक्सिमम ही आ, -1 ਆ, डायरेक्शन ओपोजिट है पर फ्लक्स फिर मैक्सिमम आ, ठीक है। इस तो बाद ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਘੁੰਮੇਗਾ 270 ਤੇ ਆ ਕੇ फ्लक्स फिर 0 हो जानी ਤੇ 360 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤੋਂ ਥੀਟਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। टाइम की वैल्यू एक कंप्लीट जो आप वेव करते हैं तो इसमें टाइम जिन्ना लगता उन्होंने टाइम पीरियड कहते हैं,
ठीक है, यानी जे मैं इस पोजीशन तक दा टाइम लेना होवे, ठीक है, इस पोजीशन तक दा टाइम लेना होवे ते इत्थे तक दे टाइम नु टाइम पीरियड कहांगा। ठीक है जी, इत्थे तक दी जेहड़ी पोजीशन आ ये टाइम पीरियड दा हाफ आ, इत्थे तक दी पोजीशन जेहड़ी है t/4 आ, इत्थे तक दी पोजीशन मेरी जेहड़ी है 3t/4 आ, ये 1t/4, ये 2t/4, ये 3t/4 ते ये 4t/4 आ। ठीक है, एंगल के हिसाब नाल कहां ते जदों फ्लक्स मैक्सिमम आ ते एंगल 0 डिग्री आ, यानी एंगल के हिसाब नाल लिखा ते 0 डिग्री पोजीशन आ पोजीशन एंगल के हिसाब नाल 90 डिग्री आ पोजीशन मेरे को एंगल के हिसाब नाल 180 आ पोजीशन एंगल के अकॉर्डिंगली मेरे को 270 आ और आ पोजीशन पे एंगल मेरा 360 डिग्री आ। क्या गल समझ आ रही? Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स दा ग्राफ क्लियर आ? Yes, sir. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲਾ ਵਰਡ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ BA cos θ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, यानी जे हुन मैं आ फाई दी वैल्यू ते पुट अप करके चला, ठीक है, नेक्स्ट इथे कर रहे हैं इस चीज नु। देयरफॉर E दा फार्मूला आ गया -d/dt ऑफ फाई दी वैल्यू पुट अप कर लो। फाई दी वैल्यू मेरे को आ गई BA cos ω t। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा इस रीजन च अप्लाई कीता वो फिक्स हैगा। एरिया ऑफ द आर्मेचर कॉइल फिक्स आ, एरिया नहीं घटदा वधदा पिया, एरिया ओना ही आ, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। इहदे नाल BA कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। ठीक है जी, BA कांस्टेंट बाहर रह जाएगा तो डिफरेंशिएशन cos ω t दी, cos ω t दी डिफरेंशिएशन -sin ω t इनटू ओमेगा। क्या गल समझ लगी? मेडिकल वाले खास करके बेटे रिस्पोंड नहीं कर रहे तो मैं पढ़ाना बंद कर देना। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा मैं सच्ची मैं बंद कर देनी सारी रिकॉर्डिंग मैं लाइव भी बंद कर देना। cos दी डिफरेंशिएशन लेके चलिए तो cos दी डिफरेंशिएशन की होती है जी? Minus sign. sin नाल लग गया ओमेगा टी, मुड़ के ओमेगा टी दी डिफरेंशिएशन करी दी है ते ओमेगा बचना। क्या कोई इदा दा बैठा जिन्हों ये डिफरेंशिएशन नहीं आंदी? चलो cos नो डिफरेंशिएट करूंगा ते अपनी डिफरेंशिएशन लिख के आनी है -sin ओमेगा टी। उस तो बाद ओमेगा टी दी डिफरेंशिएशन करनी है ते ओमेगा चो कांस्टेंट है ते t पावर 1 वा ते जिदी पावर 1 ओदी डिफरेंशिएशन 1 बचदी है, यानी इनटू ओमेगा नाल आ गया। मुझे इथों e लिखिए ते इहदे नाल अपनी आ माइनस माइनस प्लस हो गया। वीडियो क्लियर आ रही कि नहीं? No, sir. No, sir. Freeze भी हो रही है sir. कहो ना पुੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। सर सानू लगा साडे वाली प्रॉब्लम। अच्छा जी, कौन हुई? No, sir. No, sir. नो सर। चल नहीं तो एक बारी बाद चो देख भी लियो ना वीडियो। चलो बेटा कंटिन्यू करिए। सो ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन अपन जे सॉल्व करके लिखिए कि अपने को E ਦਾ फार्मूला आ गया BA ओमेगा इनटू sin ओमेगा t। ठीक है, यानी इस फार्मूले ਦੇ अकॉर्डिंगली कॉइल ਦੇ अंदर EMF इंड्यूस होगी जिस स्पीड ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ਤੇ एरिया ਦਾ चेंज होना नहीं, इवन जिस स्पीड ना ਤੁਹਾਡੀ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ अंदर रोटेट करेगी, ਜਦੋਂ रोटेट ਕਰਨ ਦੀ एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होएगी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ EMF इंड्यूस भी ज्यादा होएगी। ठीक है, जे ओमेगा घट होएगा इंड्यूस्ड EMF भी घट होएगी। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਸਐਚ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗੀ।
ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। क्या आ लाइन समझ लगी जो मैं बोली? Yes, sir. Yes, sir. EMF इंड्यूस होई आ, जेडी EMF इंड्यूस होनी आ वो साइनोसॉइडल नेचर च आ, यानी ओदा साइन वेव वाला ग्राफ बनेगा। एक चीज होर ऐड कर रहे हैं कि जे अपनी आर्मेचर कॉइल दे उत्ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ n नंबर ऑफ टर्न्स ने, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स ने, फिर टोटल EMF इंड्यूस नंबर ऑफ टर्न ते भी डिपेंड करेगी, ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੇਗਾ कि भी ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਫਲਕਸ ਜੇ n ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ EMF ਇੰਡਿਊਸਡ ਵੀ n ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ EMF n ਟਰਨਸ ਵਾਲੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕਾਇਲ 'ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਜਾਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਾ ਫਲੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਫਲੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਆਰਮੇਚਰ ਕਾਇਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਈਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ, ਫਰਸਟ ਫਿੰਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਤੇ ਥੰਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਇਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਇਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕਾਇਲ ਮੇਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੰਬ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਮ AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਇਲ ਮੇਰੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆ ਫਿੰਗਰ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ that will be moving from A to B, ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਮ ਚ ਕਰੰਟ A to B ਤੇ ਇਸ ਆਰਮ ਚ ਕਰੰਟ C to D ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਚ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਚ ਇਹੀ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ C to D ਹੋ ਕੇ ਇਧਰੋਂ B2 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ B1 ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ B2 to B1 ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਹਾਫ ਆਏਗੀ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਮ AB ਆ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ AB ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ CD ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ CD ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ AB ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ CD ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਿੰਗ R1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਕੰਟੈਕਟ R1 ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ B2 ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ B1 ਦਾ R1 ਨਾਲ ਤੇ B2 ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ R2 ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਗਰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ B1 ਤੋਂ B2 ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਆਰਮ AB ਇਹ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ CD ਮੇਰੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਫੇਸ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਫੇਸ ਇਧਰ C ਤੇ ਆ D ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰ ਨਵਾਂ ਫੇਸ A ਤੇ B ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਆਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਮੇਚਰ ਕਾਇਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ C to D ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ D to C ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਚ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ A to B ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ C ਤੋਂ D ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਇਧਰ ਉਹ A to B ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਕਰੰਟ ਹੁਣ B to A ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਧਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ C to D ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ D to C ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ। DC ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਵੇ, AC ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣੀ ਆ
ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਿਪ ਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਕਿ ਡੀਸੀ। ਜੇ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਤੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ B2 ਤੋਂ B1 ਵੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ B1 ਤੋਂ B2 ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਊਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਸਟਿਲ B2 ਤੋਂ B1 ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਂ 4 ਫਿਗਰ ਬਣਨੀਆਂ, 2 ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ 2 ਡੀਸੀ।